ॐ हरिः ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ शन्नो मित्रः शं वरुणः ॐ हरिः ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि घृतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति। ॐ हरिः ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि घृतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ श्री गुरुभ्यो हरिः ॐ शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि घृतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सदाशिवसमारम्भाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे
भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। निधये सर्वविद्यानां विशदे भवरोगिणां गुरवे सर्वलोकानां दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये शिक्षां व्याख्यास्यामः वर्णस्वरः मात्राबलं तानः सामसन्तानः इत्युक्तः शीक्षाध्यायः सह नौ ब्रह्मवर्चसम् अथातगुं संहिताया उपनिषदं व्याख्यास्यामः पंचस्वधिकरणेषु अधिलोकमधिज्योतिषमधिविद्यमधिप्रजमध्यात्मम् तामहासगुंहिता इत्याचक्षते अथाधिलोकम् पृथिवीपूर्वरूपम् द्योरुत्तररूपम् आकाशः सन्धिः मात्रा बलम साम संतानः। मात्रा આપણે જોયું રસ્વ દીર્ઘ અને પ્લુત ત્રણ પ્રકારની માત્રાઓ છે. બલમ પ્રયત્ન વિશેષ ક કહીએ અને ખ કહીએ, બંનેનો પ્રયત્નમાં શું છે? એક વિશેષતા છે. અ કહીએ, હ કહીએ, ક કહીએ, બધા કંઠ છે, સ્થાન એક જ છે. ક અને ખ કઠોર છે. તો ક અને ખ જો બંને કંઠ અને કઠોર છે તો બંનેની વિશેષતા શું છે? તો કે ક અલ્પ પ્રાણ છે, ખ મહાપ્રાણ છે. ખ બોલીએ ને હવા બહાર નીકળે. ક ગ ઘ એટલે શું કે છે કે વિશેષ પ્રકારના પ્રયત્ન પણ છે અને એ પ્રયત્નને અનુરૂપ જ ઉચ્ચારણ થવું જોઈએ. એટલું જ નહીં, સામવર્ણાનામ મધ્યમ વૃત્તિ ઉચ્ચારણમ સમતા સામ સંતાનઃ. મધ્યમ વૃત્તિ ઉચ્ચારણમ ઉદાત હોય, અનુદાત હોય, સ્વરિત હોય અને મધ્યમ વૃત્તિનો ઉચ્ચારણ પણ હોઈ શકે, એને સામવર્ણ કહેવામાં આવે. એટલું જ નહીં, સંતાન સંતતિ સંહિતા ઇત્યર્થ. આ મધ્યમ કેમ કીધું? તો કે બે
પહેલું અને છેલ્લું જે બે છે એને શું છે? એ જોડનાર છે. એટલે શું કીધું? મધ્યમ વૃત્તિ એને કહેવામાં આવે. સંહિતા એ જોડનાર છે ને ભેગા કરનાર છે. એસ શિક્ષિતવ્ય અર્થ. આ પ્રકારથી જ આ શિક્ષિતવ્ય, આ પ્રકારથી જ આચાર્ય શું કરવું જોઈએ? શિક્ષિતવ્ય, શીખવવું જોઈએ. શિક્ષા યસ્મિન અધ્યાય સહાયમ શિક્ષા અધ્યાય. જે અધ્યાયમાં શિક્ષાનો ઉપદેશ કરવામાં આવ્યો એ જ અધ્યાયનું નામ શું પડી ગયું? શિક્ષા અધ્યાય. ઇતિ એવ મુક્ત ઉદિત ઉક્ત ઇતિ સંહાર્થ. શંકરાચાર્યજી કહે છે ઇત્યુક્ત શિક્ષાધ્યાય એવું મંત્રમાં કહેવામાં આવ્યું. તો કે ઉક્ત શબ્દ શાના માટે છે? કે અહીંયા ઉપસંહાર કરવા માટે છે. કે અહીંયા શિક્ષા અધ્યાય જે છે એમાં કઈ રીતે ઉચ્ચારણ કરવું જોઈએ એ જે અધ્યાય છે, પ્રકરણ છે, એનો અહીંયા ઘડી અંત આવી ગયો અને એટલા માટે શું કે છે એને? ઉક્ત. અહીંયા ઘડી આ શિક્ષા અધ્યાય પૂરું થઈ ગયું. પહેલું પ્રકરણ જે શિક્ષા અધ્યાયનું છે જેમાં ઉચ્ચારણ શીખવવામાં આવ્યું એ અહીંયા પૂરું થઈ ગયું. ઉપસંહાર્થ. હવે બીજો મંત્ર શરૂ કરતા કે છે સહનૌ યશ. અહીંયા શંકરાચાર્યજી બહુ સુંદર કે છે અધુના સંહિતા ઉપનિષદ ઉચ્યતે. તો કે અહીંયા ઘડી સંહિતા ઉપનિષદ શરૂ થયું કે કેમ અહીંયા સંહિતા ઉપનિષદ કે છે? એટલે ટીકાકાર કે છે આગળ જે પહેલો અનુવાક હતો એ પહેલો અનુવાક આશીર્વાદ માટેનો હતો. અધ્યાત્મ જે દેવતાઓ છે, મિત્ર છે, વરુણ છે, આ બધાની પાસે આપણે શું કર્યું? આશીર્વાદની માંગણી કરી કે શિષ્યની પણ રક્ષા કરો, અમારી પણ, આચાર્યની પણ રક્ષા કરો. એટલું જ નહીં, અમને અનુકૂળતા કરી આપો જેથી આ બ્રહ્મ વિદ્યાની અમે પ્રાપ્તિ કરી શકીએ. આમ પહેલો અનુવાદ તો શાના માટે હતો? આશીર્વાદનો હતો. બીજો અનુવાદ શાનો હતો? બીજો અનુવાક જે હતો એ તો શિક્ષાનો સમજાવવા, ઉચ્ચારણ શીખવવા માટેનો હતો. હવે જે ખરેખર આ ત્રીજા અનુવાકથી શરૂ થયું એ ખરેખર ઉપનિષદ છે. એટલે શંકરાચાર્ય કહે છે અધુના. અધુના એટલે કે હવે આ સંહિતા ઉપનિષદનો ખરેખર પ્રારંભ થયો. આ સંહિતા ઉપનિષદ છે. એટલે કે સંહિતા શબ્દ શા માટે કીધું? એટલે કે છે વર્ણાનામ અત્યંત સામીપ્યમ સંહિતા. બે વર્ણ એકબીજાની બિલકુલ નજીક હોય એને સંહિતા, સામીપ્યને જ સંહિતા કહેવાય. તદ વિષય ઉપનિષદ ઉપાસનમ. તો કે આ સંહિતા ઉપનિષદ કેમ કીધું? કે આ સંહિતા એ આ ઉપનિષદનો વિષય છે. હવે જે ત્રીજા અનુવાકથી શરૂ કરવામાં આવશે એ જે ઉપનિષદ છે એનો મુખ્ય વિષય કયો છે? સંહિતા એનો મુખ્ય વિષય છે. અને એટલા માટે કે છે કે આ સંહિતા જેનો વિષય છે એ સંહિતા ઉપનિષદનો હવે પ્રારંભ કરવામાં આવે છે. તત્ર સંહિતાદિ ઉપનિષદ પરિજ્ઞાન નિમિત્તમ સહનૌ યશ. જો વિચાર એટલે કે છે કે આ શિષ્ય અને ગુરુ જે બંને જણા છે, નવ એટલે અમે બંને, સહ એટલે અમારા બંનેનું સાથે. તો કે યશ, તો કે આ યશની શું જરૂર પડી? એટલે સમજો. ફક્ત એટલું જ કહી દે છે કે સંહિતાદિ ઉપનિષદ પરિજ્ઞાન નિમિત્તમ યત યશ. તો કે આ ઉપનિષદનું અધ્યયન કરાવવું, ઉપનિષદનું અધ્યયન કરવું એ પણ એક વિશેષ પ્રકારનો યશ આપણને આપે. જો વિચાર, એ તો ધ્યાન કરનાર છે, એ તો જપ કરનાર છે, સિદ્ધિવાળા છે. એ જ રીતે અહીંયા ઘડી એનો યશ કયા પ્રકારથી છે? અહીંયા ઘડી શિષ્ય કહી રહ્યો છે કે આ પરિજ્ઞાન ઉપનિષદના જ્ઞાનના નિમિત્તથી પ્રાપ્ત થતો જે યશ છે, જે સામર્થ્ય છે, એની અહીંયા ચર્ચા કરવામાં આવી રહી છે. અને એટલે કે છે સંહિતા ઉપનિષદ, આ સંહિતા ઉપનિષદ દ્વારા આ યશની પ્રાપ્તિ. યશ એટલે ઓળખાણ, આપણી પ્રસિદ્ધિ. શિષ્યસ્ય ચ આચાર્ય ઉપદેશ જનિતમ આચાર્યસ્ય ચ તદુજકમ. શિષ્ય આ ઉપદેશનું શ્રવણ કરી રહ્યો છે અને આચાર્ય ઉપદેશ કરી રહ્યા છે. આ બંનેના નિમિત્તથી જ એ બંનેને શાની પ્રાપ્તિ થાય છે? યશની પ્રાપ્તિ થાય છે. એટલું જ નહીં, સહનૌ બ્રહ્મવર્ચસમ. જો દરેક વ્યક્તિની એક ઓળખ હોય, આ સમજવા. એટલે અહીંયા ઉપનિષદ શું કે છે? આપણી ઓળખ કઈ હોવી જોઈએ? હું ઉપનિષદનું અધ્યયન કરું છું. જો વિચાર, કોઈ પણ છોકરો છોકરી આપણી સામે આવે, ભાઈ શું કરે? જો તરત શું કે હું તો બિરલામાં કામ કરું. તો બિરલામાં કામ કરું એની શું થઈ ગઈ? ઓળખ થઈ. એમ આપણી ઓળખ કઈ છે? તો કે આપણી ઓળખ એ છે કે હું ઉપનિષદનું અધ્યયન કરું છું.
પણ કે ઉપનિષદનું અધ્યયન કરવાથી શું થશે એટલે કે છે સહનવ, કે અમને બંનેને શું છે એ બ્રહ્મ તેજની પ્રાપ્તિ થાય. જો આ સમજો, અહીંયા કોઈ શારીરિક તેજની વાત નથી કરતા. જો આ સમજો, શારીરિક તેજ તો રોજ માલિશ કરે ને તોય આવી જાય, આ સમજવાનું. પણ અહીંયા ઘડી કઈ તેજની ચર્ચા કરવામાં આવે છે? બ્રહ્મ વર્ચસમ. બ્રહ્મ વર્ચસમ એટલે કે એ બ્રહ્મ જ્ઞાનનું પણ તેજ છે, પ્રાગલ્ભ્ય કહેવાય. પ્રાગલ્ભ્ય એટલે કે એનો એક પ્રભાવ હોય. જો વિચાર, પણ આ બ્રહ્મ વર્ચસ કેવું છે? આજે પેલા આઈન્સ્ટાઈન ની જેવી હાલત છે, આ સમજવાનું. આઈન્સ્ટાઈન આપણે એમ કહીએ ને, હવે પ્રસિદ્ધ થઈ ગયા આઈન્સ્ટાઈન. 1905 જયારે એમણે આ પેપર 2 રજૂ કર્યા, સંશોધન કર્યું એમણે, કેટલા લોકો આઈન્સ્ટાઈન ને ઓળખતા? આઈન્સ્ટાઈન તેજસ્વી જ હતા, બૌદ્ધિક રીતે કેવા હતા? પ્રતિભાશાળી હતા, તેજસ્વી હતા, એમને જ્ઞાનનું તેજ હતું. પણ એનો અર્થ એવો નથી કે જો એટલા માટે આઈન્સ્ટાઈન નું મોડું જોયું ને તો કઈ એવું બહુ આમ કઈ આકર્ષક નથી. આ સમજો, આઈન્સ્ટાઈન ને જોવાથી કઈ આપણને ખબર નહીં પડે કે એમણે આટલું બધું શોધી નાખ્યું હોય, પણ એમનું જ્ઞાન જ એમનું તેજ છે. એમનું જ્ઞાન, એમની પ્રતિભા, એમનું એ જે શોધી નાખ્યા પછી જો સંશોધન કરવું એક વસ્તુ છે, ગઈકાલે મેં કીધું એમ અધ્યયન કરવું એક વસ્તુ છે, પણ અધ્યયન કેવું શું કહેવાય બીજી વસ્તુ છે. એ જ રીતે એમણે જયારે આ સાપેક્ષવાદ શોધ્યો, સાપેક્ષવાદ જયારે પ્રગટ કર્યો, પછી એ સાપેક્ષવાદ એમણે શું કરવું પડતું હતું? કારણ કે એમણે પોતે શોધી નાખ્યો હતો, બીજા કોઈને તો એની કલ્પના પણ નથી. આખું ભૌતિક શાસ્ત્રનું જગત જે છે એ ઉથલ પાથલ થઈ ગયું. કેમ? કારણ કે ન્યૂટન જે અને આઈન્સ્ટાઈને કીધું બંને કેવું હતું? વિરોધી હતું. ન્યૂટન કહેતો હતો કે આ દેશ અને કાળ નિરપેક્ષ છે, અને આઈન્સ્ટાઈને આવીને શું કીધું? આ સાપેક્ષ છે. હવે જયારે એને સાપેક્ષવાદ મૂક્યો તો એ સાપેક્ષવાદ એને બધાને શું કરવો પડે? સમજાવવું પડે. એ શું કહી રહ્યો છે? પેપર તો પ્રગટ કરી દઈએ, લખાઈ ગયું, લોકોએ માની પણ લીધું, પણ પછી એને શું કરવું પડે? સમજાવવું પડે. તો એ સમજાવવા માટે પ્રતિભાની જરૂર પડે. આ બ્રહ્મ વર્ચસમ એટલે કે અધ્યયન કરવામાં પણ, ગ્રહણ કરવા માટે પણ પ્રતિભાની જરૂર છે. એ ગ્રહણ કર્યા પછી એને ધારણ કરવું પડે, ધારણ કર્યા પછી એને સમજાવવું પડે. આ બધી જે સામર્થ્ય જે છે એ સામર્થ્યને શું કહેવામાં આવે? બ્રહ્મ વર્ચસ કહેવામાં આવે, બ્રહ્મ તેજ કહેવામાં આવે. એટલે અહીંયા ઘણી બહુ સરસ ટીકાકાર કે છે નતું મુખ કાંતિ. જો આ સમજો, આ મોઢાની કાંતિની ચર્ચા આપણે નથી કરતા. મોઢાની કાંતિ પેલા ઐશ્વર્ય રાય ની દેખાય. જો આ સમજવાનું. એટલે અહીંયા ઘડી શું છે? આંતરિક પ્રતિભા જે છે એની અહીંયા ચર્ચા કરે છે. એટલે પેલો શિષ્ય પ્રાર્થના કરે છે કે અમારા બંનેનું આ બ્રહ્મ તેજ હોય. કેમ? કારણ કે તો જ આ ગ્રહણ કરી શકાય. જો આ સમજો, બ્રહ્મ જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવું હોય તો આપણે ભગવાનને પ્રાર્થના કરવી પડે કે અમારા બંનેની એક સાથે શું હોય? આ પ્રકારનું બ્રહ્મ તેજ હોય, આ પ્રકારની અમારા બંનેની રુચિ હોય. જો આગળ આ બધી ચર્ચા આવશે અહીંયા આગળ. આ શિક્ષા એમ કીધું ને, શિક્ષા એટલે આદેશ કરવામાં આપણને આવે છે આ અધ્યાય. અને એટલે કે છે કે આ બંનેનો શંકરાચાર્યજી કે છે તહ તત નવ આવયો શિક્ષા આચાર્યો સહૈવ અસ્તુ. આ બંનેનું અમારી સાથે જ હોય. જો કૃષ્ણ એમ કહીએ ને એટલે પેલો અર્જુન આવી જ જાય. અર્જુન એમ કહીએ એટલે કોણ આવી જાય? કૃષ્ણ આવી જ જાય. બંને અમે સાથે જ હોય. ગુરુ અને શિષ્યનું નામ શું છે? ભેગું જ ચાલતું હોય. ગુરુ અને શિષ્ય શું છે? એ ભેગા જ ચાલતા હોય. એટલે કે છે અમારા બંને તમ નિમિત્તમ ચ યદ બ્રહ્મ વર્ચસમ તેજ તચ્ચ સહૈવ અસ્તુ ઇતિ શિષ્ય વચનમ આશિહિ. શંકરાચાર્યજી કે છે આ બંને વચન કોના છે? કે ગુરુજીના વચન છે. તો કે સહનૌ યશ સહનૌ બ્રહ્મ તેજસમ. શંકરાચાર્યજી કે છે આ કોનું વચન છે? તો કે આ શિષ્ય કહી રહ્યો. કે ગુરુજીના કહેવાની જરૂર નથી. જો સમજો, શંકરાચાર્યજી કહે છે આ કોણ કહી રહ્યું છે? શિષ્ય વચનમ. આ શિષ્ય કહી રહ્યો છે. કેમ? ગુરુજીને કહેવાની જરૂર જ નથી. કેમ? શિષ્ય છે હિ અકૃતાર્થત્વાત. શિષ્યએ જ આ બ્રહ્મ જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવાનું છે. અકૃતાર્થત્વાત. હજી એના મનમાં કંઈક છે. જો આ કૃતાર્થ એટલે શું છે? જેને કંઈક કરવાનું બાકી રહ્યું નથી, એને કૃતાર્થ કહેવાય. જો વિચાર, ગુરુજી કોણ છે? તસ્ય કાર્યમ ન વિદ્યતે. એને કોઈ કાર્ય, એને કઈ બાકી નથી.
જેને એક અદ્વિતીય બ્રહ્મ તત્વને જાણી લીધું છે, પછી એને માટે કઈ બાકી રહેતું નથી. જો આ સમજ. પછી જે બધું છે ને એ બધું બોનસ કહેવાય, વધારાનું કહેવાય. એકવાર બ્રહ્મ જ્ઞાન પ્રાપ્ત થઈ ગયું, હું પૂર્ણ બ્રહ્મ છું એ જાણી લીધું. ગીતામાં ભગવાન એટલે જ્ઞાનીની ચર્ચા કરતા શું કહે છે? પૂર્ણતા જાણી લીધી છે, પછી શું છે? એમાં ઉમેરો થાય તોય કોઈ ફરક પડતો નથી, ઘટાડો થાય તો પણ શું છે? એને કોઈ ફરક નહીં પડે. કેમ? પૂર્ણમાં ઘટાડો અને ઉમેરો શક્ય જ નથી. અને એટલે શંકરાચાર્યજી કહે છે ગુરુજી તો કૃતાર્થ જ છે, એને તો બ્રહ્મ જ્ઞાન થઈ ગયું છે, એને કોઈ પ્રકારના આશીર્વાદની જરૂર નથી. આ શિષ્ય છે એટલે કે છે શિષ્ય અકૃતાર્થ છે, એને અપૂર્ણતામાંથી, ઓછપમાંથી, આ અપૂર્ણતામાંથી મુક્ત થવું છે. એને આ કર્મના ચક્કરમાંથી મુક્ત થવું છે. અને એટલા માટે આ શિષ્ય પ્રાર્થના કરી રહ્યો છે કે અમારે બંનેનું સાથે નામ ચાલે, અમારે બંનેની સાથે યશ હોય, અમારે બંનેને બ્રહ્મ તેજની પ્રાપ્તિ થાય. ન આચાર્યસ્ય, આચાર્ય માટે એની કોઈ જરૂર નથી. કૃતાર્થત્વાત કૃતાર્થ હિ આચાર્ય નામ ઇતિ. શંકરાચાર્યજી કહે છે જે કૃતાર્થ હોય એને આચાર્ય એવું કહેવામાં આવે. જો આ સમજ. આચાર્ય કોને કહેવામાં આવે? જે કૃતાર્થ છે, જેને કઈ મેળવવાનું નથી ને કઈ ગુમાવવાનું નથી. જો વિચાર, ત્રીજા અધ્યાયમાં એટલે ભગવાન બોલે નૈવ તસ્ય કૃતેનાર્થ ન કૃતેન કશ્ચિત. એને કર્મમાં કોઈ અર્થ નથી, ન કર્મમાં કોઈ અર્થ નથી, એને કઈ પ્રાપ્તિ કરવાનું નથી, એને કઈ ગુમાવવાનું પણ નથી. જે ગુમાવવાનું છે કોને છે? શિષ્યને છે. જે ગુમાવે છે શિષ્ય ગુમાવે, ગુરુજીને કઈ ગુમાવવાનું હોતું નથી. જો સમજ. એટલે અમારા સ્વામીજી બહુ સરસ કે પેલો આશ્રમમાં ભણવા આવે અને પછી એને શું થાય? એને બહુ વેદાંતમાં રુચિ નહીં પડે એટલે પેલો વેદાંત છોડીને જતો રહે. તો સ્વામીજી કે શિષ્ય એ ગુમાવ્યું છે, આચાર્ય એ કઈ ગુમાવ્યું નથી. ગુમાવવા વાળું કોણ છે? આપણે કઈ આચાર્યમાં રજીસ્ટર થોડું રાખેલ છે કે એક શિષ્ય ઓછો થયો ને 10 શિષ્યો ઓછા થયા. જો વિચાર, વેદાંતમાં ગુમાવવાનું શિષ્ય છે, આચાર્ય કઈ ગુમાવવાનું છે. આશ્રમમાં 60 વિદ્યાર્થી હોય કે 6 વિદ્યાર્થી, શું ફરક પડવાનો? ગુમાવવા વાળું કોણ છે? શિષ્ય ગુમાવી રહ્યો છે. ગુરુજીને તો કઈ ગુમાવવાનું છે જ નહીં. એટલે શંકરાચાર્યજી કહે છે કૃતાર્થ, જે કૃતાર્થ છે, જે મુક્ત છે. જો એટલે જ ભગવાન કહે છે વિહાય કામાન્ય સર્વાન પુમાંશ્ચરતી નિસ્પૃહ. એ નિસ્પૃહ છે, એને કોઈ ફરક નહીં પડે. ઉપનિષદ ભણાવે તોય કોઈ ફરક નહીં પડે, નહીં ભણાવે તોય કોઈ ફરક પડવાનો જ નથી. કારણ કે કૃતાર્થતા કોણે મેળવવાની છે? શિષ્યએ મેળવવાની છે. પૂર્ણતા કોણે જાણવાની છે? શિષ્યએ જાણવાની છે. અને એટલે શંકરાચાર્યજી કહે છે આ બંને જે પ્રાર્થના કરવામાં આવી એ પ્રાર્થના ખરેખર કરનાર શિષ્ય છે. આચાર્યએ તો બધી એની પ્રાર્થના કરીને પ્રાર્થનાનું ફળ એને મળી જ ગયું છે. એટલું જ નહીં, અહીંયા આગળ બહુ સુંદર કે છે આ ટીકાકાર કે આચાર્ય પણ ઉપદેશ શાના માટે કરે છે? આચાર્યને તો કોઈ પ્રયોજન સિદ્ધિ કરવાની છે જ નહીં. ન અર્થ કશ્ચિત, એને કોઈ પ્રયોજન નથી. જો વિચાર, જેણે પોતાને પૂર્ણ જાણી લીધું, જેણે પોતાને નિત્ય શુદ્ધ ચૈતન્ય જાણી લીધો, એને પોતાને કોઈ પ્રયોજન હોતું જ નથી. એટલે કે છે આચાર્યસ્ય સ્વપ્રયોજન સિદ્ધ્યર્થમ ન શિષ્ય અપેક્ષા હતી. આચાર્યને પોતાના પ્રયોજન માટે કોઈ શિષ્યની અપેક્ષા નથી. આ કળિયુગ માટે એક બહુ મજાનો શ્લોક છે કે પહેલા જયારે આચાર્ય જે હતા એ બધા આચાર્ય કેવા હતા? તો કે આચાર્ય કેવા હતા? તો કે શિષ્ય છે ચિત્તહારક. આ પહેલા આચાર્ય હતા કેવા હતા? તો કે શિષ્યનું ચિત્તનું હરણ કરનારા. હવે કળિયુગમાં કોણ છે? વિત્તહારક. હવે શું કરે છે? તું કેટલું દાન આપે, જો આ સમજો. એ દાન આપે ને પહેલી લાઈનમાં બેસે. જો આ વિચારજો. એ પહેલા ચિત્તહારક હતા, હવે કોણ છે? વિત્તહારક. આ કળિયુગના વર્ણન સાંભળો તો ખબર પડે. જો વિચાર, ભાગવતમાં મહાત્માના અધ્યાયમાં નારદજી પૃથ્વીની મુલાકાત લે છે અને પૃથ્વી પર આવ્યા પછી એ જે કળિયુગના દર્શન કરે છે અને એ કળિયુગના દર્શન કર્યા પછી એ કળિયુગનું વર્ણન કરે છે. એ વર્ણન વાંચી જાવ તો આપણને ખબર પડે.
વર્ણન વાંચ્યા પછી આપણને કઈ નવાઈ નહીં લાગે. જે છે શું છે, આ કળિયુગ આવો જ હોય. જો આશ્ચર્ય થાય આપણને. એટલે ટીકાકાર સરસ કહે કે આચાર્ય એને કહેવાય જેને કોઈ પોતાનું પ્રયોજન હોય જ નહીં. આચાર્યને કોઈ પ્રયોજન નહીં મળે. જો આ સમજજો. પણ શિષ્યનું પ્રયોજન છે તો કે તો પછી ઉપદેશ કરે જ છે શું કામ? જો આ વિચાર, આચાર્યને જો પ્રયોજન, સ્વપ્રયોજન, પોતાનું કોઈ પ્રયોજન નથી તો કે ઉપદેશ કરે છે શું કામ? એટલે શંકરાચાર્ય કહે છે ગુરુનું એક જ લક્ષણ છે, અહૈતુક કૃપા સિંધુ. ગુરુ કોને કહેવાય? અહૈતુક કૃપા સિંધુ. એ કૃપાનો સાગર છે, પણ કે કૃપા કરવા પાછળ કોઈ હેતુ છે? અહૈતુક, કોઈ હેતુ એને છે જ નહીં. એનો પોતાનો કોઈ હેતુ નથી. પણ છતાં પણ એ ઉપદેશ કરી રહ્યા છે. કેમ ઉપદેશ કરી રહ્યા છે? કે બે જ કારણથી ઉપદેશ કરે. જો આ સમજવાનું. ગીતામાં ત્રીજા અધ્યાયમાં આપણે બધું જોઈ ગયા. લોક સંગ્રહ મેવાપી સંપશ્યન કર્તુમર્હતિ. અર્જુન, તું ભલે કૃતાર્થ થઈ ગયો, ભલે તને બ્રહ્મ જ્ઞાન થઈ ગયું હોય, પણ આ જગતના કલ્યાણ માટે પણ તારે ઉપદેશ, તારે આ કર્મ તો કરવું જ જોઈએ. લોક કલ્યાણ માટે થઈને ઉપદેશ કરતા હોય. જો વિચાર. અને બીજું પણ પ્રયોજન છે એમનું, પણ એ પોતાનું પ્રયોજન નથી. જો આ સમજજો, એમની સમજદારી છે. ગુરુજી જયારે આપણને જ્ઞાન આપે, બ્રહ્મ જ્ઞાન આપણને થયું હોય તો ગુરુજીને દક્ષિણા આપવાની હોય. નિયમ છે. ગુરુજી પાસે આપણે જ્ઞાન મેળવીએ તો ગુરુજીને શું કરવાનું હોય? દક્ષિણા આપવાની હોય. તો જેણે આપણને આ પૂર્ણતા પ્રદાન કરી હોય એને શું દક્ષિણા આપીએ આપણે? અને જે દક્ષિણા આપીએ, દક્ષિણા શું પડવાની? જો વિચાર, બ્રહ્મ જ્ઞાનની કોઈ દક્ષિણા હોઈ શકે? બ્રહ્મ જ્ઞાનની કોઈ દક્ષિણા નહીં મળે. જો સમજો, પહેલાના જમાનામાં પેલા આશ્રમમાં શિષ્યો જઈને ભણે ગુરુ પાસે. જો આપણે કૃષ્ણ ભગવાનનું પણ છે કે સાંદીપની મુનિના આશ્રમમાં જઈને ભણ્યા કૃષ્ણ ભગવાન. જયારે ભણવાનું પૂરું થઈ ગયું, 64 દિવસમાં 64 વિદ્યા ભણી લીધી એમણે. વિદ્યા ભણાઈ ગઈ એટલે ગુરુજી પાસે જઈને કૃષ્ણ ભગવાન કહે છે કે તમને મારે દક્ષિણા આપવી છે, તમે દક્ષિણા માગો. ત્યારે સાંદીપની મુનિ કે ત્રિભુવનના સ્વામી, તમે મને દક્ષિણા માગવાનું કહો છો? તમે ત્રિભુવનના સ્વામી થયા છતાં પણ મારા શિષ્ય બનીને તમે મારા આશ્રમમાં રહ્યા, એ જ મારા માટે બહુ મોટી વસ્તુ છે કે હું તમને ભણાવનાર કોણ? જો વિચારો, ગર્ગમને પણ જયારે નામકરણ કરવાનું થયું ત્યારે ગર્ગ મુનિ પણ શું કીધું? નંદ યશોદા બિચારા ભોળા, એમને ખબર નહીં કે એના ખોળામાં જે રમે એ ત્રિભુવનનો સ્વામી છે, પણ ગર્ગ મુનિને ખબર હતી. એટલે ગર્ગ મુનિને જયારે નંદ યશોદાએ કીધું કે ભગવાનનું નામ પાડો, તમે આચાર્યનું નામ પાડો, ત્યારે ગર્ગ મુનિના આંખમાંથી આંસુ પડવા માંડ્યા કે કયું નામ આનું હું પાડું? બધા નામ ને રૂપ કોના છે? આ બધા નામ અને રૂપ એના જ છે. એમાં એનું કયું નામ મારે પાડવાનું? જો વિચાર, આમ કૃતકૃત્યતા છે કે ત્રિભુવનના સ્વામીનું નામકરણ હું કરું. જો વિચાર. પછી નંદ યશોદા કે ના ના, પણ કંઈક તો નામ આપો. એટલે કે એક નામ હું આપું છું, એને કૃષ્ણ નામ આપું છું. તો કે કેમ કૃષ્ણ નામ આપ્યું? તો કે આ સંપૂર્ણ જગતને આકર્ષિત કરનાર છે. એમના નામથી, એમના રૂપથી, એમની લીલાથી, એમની વેણુ માધુરીથી એ સર્વને શું કરશે? પોતાના તરફ આકર્ષિત કરશે. અને એટલા માટે એનું નામ હું શું પાડું છું? કૃષ્ણ નામ પાડું. જો વિચાર, એ જ રીતે સાંદીપની મુનિએ જયારે એમને અધ્યયન કરાવ્યું, જો આ જ વસ્તુ વશિષ્ઠ અને રામજીને છે. વશિષ્ઠજીએ જયારે રામજીને ઉપદેશ કર્યો ત્યારે વશિષ્ઠજી કહે છે કે તમને ઉપદેશ કરીને હું કૃતાર્થ થયો. જો વિચાર, કેમ? તમે તો ભગવાન વિષ્ણુ છો, તમને મારે ઉપદેશ કરવાનો હોય? આમ શ્રી કૃષ્ણ ભગવાને જયારે 64 દિવસમાં 64 વિદ્યા ભણી લીધી ત્યારે સાંદીપની મુનિ પાસે જઈને શું કે છે
કે દક્ષિણા માગો, તમે જે માંગશો તે હું આપીશ. સાંદીપની મુનિ કે તમારી પાસે શું મારે દક્ષિણા માંગવા? તમે મારી સાનિધ્યમાં રહ્યા, મારી પાસે શિષ્ય બનીને રહ્યા, એ જ મારા માટે ઘણું છે. તો કૃષ્ણ ભગવાન કોની પાસે ગયા? પેલે ઋષિ પત્ની પાસે ગયા. ઋષિ પત્ની પાસે જઈને કે છે, માં, ગુરુજી તો કશું માગ્યું નથી દક્ષિણામાં, તમને કંઈક ઈચ્છા હોય તો મને કહો, તમારી ઈચ્છાની પૂર્તિ હું કરી આપું, મને કંઈક દક્ષિણા આપવાનો તક તો તમે મને આપો. ત્યારે રડતા રડતા ઋષિ પત્નીએ શું કીધું કે પાંચજન્ય રાક્ષસ મારા પુત્રને દરિયામાં લઈ ગયો છે, બસ મારા પુત્રને તમે લાવી આપો. જો વિચાર, આમ ગુરુજીને દક્ષિણા કંઈક તો આપવાની જ હોય. એટલે ભગવાનને એમ થયું મારે કંઈક દક્ષિણા આપવી જોઈએ. એ ગયા દરિયામાં, ત્યાં જઈને પાંચજન્ય રાક્ષસ સાથે લડ્યા. એ પાંચજન્ય રાક્ષસ એટલે એ શંખ નામનો રાક્ષસ. જો વિચાર, ત્યાંથી એમના પુત્રને છોડાવી લાવ્યા અને પછી એ શંખ જે છે એમનું નામ પડી ગયું. જો વિચાર, દેવદત્ત ધનંજય પાંચજન્યમ ઋષિકેશ. જો વિચાર, એ જ પછી કુરુક્ષેત્રમાં ભગવાને જયારે શંખ વગાડ્યો તો કયો શંખનો ઉપયોગ કર્યો હતો? આ પાંચજન્ય શંખ હતો. પણ જેને બ્રહ્મ વિદ્યા આપી હોય એને આપણે કોઈ દક્ષિણા આપી શકીએ ને, કારણ કે પૂર્ણની સામે શું તમે આપવાના? અને એટલા માટે શિષ્યના મનમાં ગુરુજીને દક્ષિણા આપવા માટેનો વિચાર આવે, પણ એનો હાથ શું પડે? ટૂંકો પડે. તો કે એક જ રીતે જો સમજો, ગુરુનું જે ઋણ છે, બ્રહ્મ વિદ્યા આપનાર ગુરુનું જે ઋણ છે, એને આપણે કોઈ પણ પ્રકારે વાળી શકીએ એમ નથી, પણ એને વાળવાનો ખાલી પ્રયત્ન કરી શકાય. કે કઈ રીતે? કે ગુરુજીએ મને આ બ્રહ્મ જ્ઞાન આપ્યું, હું કૃતાર્થ થઈ ગયો, હવે આ જ જ્ઞાન હું શું કરું? બીજાને આપું. આમ ઉપદેશ કરવાનું પ્રયોજન શું છે? ગુરુજીને ઋણ ઉતારવાની વસ્તુ છે. પણ ખરેખર કોઈ ઋણ ઉતારે? જો આ ગુરુજીનું ઋણ કોઈ ઉતારી નહીં શકે. આ સમજો. અને એટલા માટે પોતાને કોઈ પ્રયોજન નથી, પણ લોક કલ્યાણ માટે થઈને ગુરુજીએ મને જ્ઞાન આપ્યું, એ જ રીતે હું પણ બીજાને આ બ્રહ્મ વિદ્યાનો ઉપદેશ કરું, આવા પ્રયોજનથી એ કરી રહ્યો છે. આમ અન્ય પર અનુગ્રહ કરવાની દ્રષ્ટિએ, અનુગ્રહાર્થમ આચાર્ય પ્રવૃત્તિ, આ શિષ્ય પર અનુગ્રહ કરી રહ્યો છે. કેમ? કે એમને ખબર છે, જો ઘાયલ કી ગત ઘાયલ જાને. હું એકવાર અજ્ઞાનમાં પડ્યો હતો, આ સંસારના ચક્કરમાં પડ્યો હતો, આ સંસારમાં ડૂબકા ખાતો હતો, ગુરુજીએ મારા પર કૃપા કરી, મને આ સંસારમાંથી પાર ઉતાર્યો, તો હવે હું પણ શું કરું? બીજા જે બધા ડૂબકા ખાઈ રહ્યા, જો સમજો, દરવડ હોડી પેલી પડે ને પાણીમાં, તો જેને તરતા આવડતું એને તરીને બહાર નીકળી નહીં જવાનું, એને શું કરવાનું હોય? બીજા 4-5 ને શું કરવાના હોય? બચાવવા. એટલા બધાને બચાવવાના હોય. એમ મને તો ગુરુજીએ સંસાર સાગરની પાર ઉતારી દીધો, હવે મારે શું જરૂર? એમ ને, મને આવડે છે તો એનો ઉપદેશ હું કરું. અને એટલે અહીંયા કે છે સ્વ અતદ અનુગ્રહાર્થમેવ, શિષ્ય પર અનુગ્રહ કરવા માટે, આ જગત પર અનુગ્રહ કરવા માટે. જો એટલે તુલસીદાસજી પણ બહુ સરસ કહે છે કે આ સંત મહાત્મા તો હાલતા ચાલતા ઘાટ છે. પેલા નદી કિનારે તીર્થ સ્થાન પર ઘાટ હોય, એ ઘાટ પર તમે સ્નાન કરો ને તમે પવિત્ર બની શકો. પણ આ ઋષિ મુનિઓ જે છે, સંત મહાત્માઓ તો કેવા છે? હાલતા ચાલતા ઘાટ છે. કેમ? એ સર્વને શું કરી રહ્યા છે? હાલતા ચાલતા સર્વનું કલ્યાણ કરી રહ્યા છે. એમને પોતાને કોઈ પ્રયોજન નથી. આમ તુલસીદાસજી પણ કહે છે કે સંત મહાત્મા પણ શાના માટે ભ્રમણ કરે છે? લોક કલ્યાણ માટે ભ્રમણ કરે. આપણે ભ્રમણ શાના માટે કરે? ચાલો ને, બારડોલી થી કંટાળી ગયા, 5 દાડા ગોવા ફરી આવ્યા. જો સમજ, ગુરુજીને એવું નથી ચાલો 5 દાડા ફરી આવીએ. જો વિચાર, હું અમેરિકા ગઈ, જો આપણે ત્યાં છે લોકોને બોલવાના કોઈ કયા શબ્દ વાપરે શું અમેરિકા, જો સમજ, ફરવા ગયેલા ક્યાં ક્યાં ફરી આવ્યા? જા સમજો. પછી બીજો પ્રશ્ન,
બોલતા વિધિવાદ. ફરવા નથી ગઈ, સત્સંગ કરવા ગઈ હતી. સત્સંગ કરવા ગઈ હતા, જા સમજો. આપણે ખ્યાલ જ નહીં શું બોલતા હોઈએ આપણે. આપણે બીજા ભાઈ એટલા જાતના અનુભવ થતા રહે. ક્યાંક રહેવાનું નક્કી થયું. નાના પણ તમે એકલા કેવી રીતે રહેવાના? તો બાવા હાની હારું બને. સમજવા એટલે દરેક જણ પોતાની બુદ્ધિથી જ માપતા હોય. દરેક જણ શું છે, પોતાની બુદ્ધિથી જ માપે. મને એકલા રહેવાનું નહીં ગમે એટલે શું છે, તમે કેવી રીતે એકલા રહેવાના? મેં કહું એકલા રહે ને તો બહુ શાંતિ. મારે જે કરવું ને હું કરી શકું. મારે વાંચવું હોય તો હું વાંચું, ને સુઈ જવું સુઈ જવું, ને પૂજા કરવી તો પૂજા કરવા. કોઈ ભેગું હોય ને પછી વાતો થાય. વાતો થાય એટલે પછી શું થાય? આપણા કામ તો બાજુ જ રહી જાય. આ સમજો. એકલા એટલા માટે છે કે પછી આપણે શાસ્ત્ર અધ્યયન કરી શકીએ, ઈશ્વરનું ચિંતન કરી શકીએ. વિવિક્ત દેશ સેવિત્વમ. આ બ્રહ્મ જ્ઞાન માટેનો એક ગુણ કયો હોવો જોઈએ? વિવિક્ત દેશ સેવિત્વ. એકલા રહેવાની એકાંતે સુખમાસ્યતામ. સાધન પંચકમાં પણ શું કહે છે? આ એકાંતે આપણે સારી રીતે રહી શકીએ. સમજ? એટલે શંકરાચાર્યજી કહે છે, ટીકાકાર કહે છે, આચાર્યને કોઈ ફરક નહીં. યોગ રતો વા ભોગ રતો વા સંગ રતો વા સંગ વિહીન. એ ભોગ કરે કે યોગ કરે, સંગમાં હોય કે એકલો હોય. યસ્ય બ્રહ્મણી રમતે ચિત્તમ નંદતી નંદતી નંદત્ય. જેને આનંદ સ્વરૂપ આત્માનું જ્ઞાન થઈ ગયું એને પછી કોઈ પ્રયોજન નથી. છતાં પણ એ ઉપદેશ શાના માટે કરે છે? અનુગ્રહાર્થમેવ, લોક કલ્યાણ માટે, શિષ્ય પર અનુગ્રહ કરવા માટે એ પ્રવૃત્તિ કરી રહ્યા છે. નનુ એવમ આચાર્યસ્ય શિષ્યને કિમર્થમ યશયાદિ પ્રાર્થ્યતે. એટલું જ નહીં કે એમને આ આચાર્યને પણ શિષ્યને કારણે નામના તો મળે કે નહીં? આ બહુ ટીકાકાર બહુ બધાની વાતો કરે. શંકરાચાર્યજી આવી બધી એમ બહુ વિગતમાં જતા નથી, પણ ટીકાકાર બહુ બધા કે શિષ્યને કારણે પેલા આચાર્યનું નામ તો થાય કે નહીં? કે શિષ્યને કારણે આચાર્ય મારા શિષ્યથી હું જાણીતો થાવ. કોઈનાથી કઈ જાણીતા થવાનું છે જ નહીં. જો આ સમજ. એક ભાઈ છે, બહુ મોટા ઇન્ડસ્ટ્રીયાલિસ્ટ, ખૂબ કમાણી કરી આવી. પછી એમનો દીકરો ડોક્ટર છે. જો આ વિચાર. પણ ડોક્ટર તરીકે એની પણ બહુ બધે યશ થઈ ગયો. પછી એ બિચારા રિટાયર થઈ ગયા, બધું છોડી દીધું ને વેચી કાઢ્યું. કે દીકરો ડોક્ટર સુધી ઇન્ડસ્ટ્રી ચલાવવાનો નથી, બધું શું કર્યું? વેચી નાખ્યું. હવે રિટાયર જીવન જીવે. પહેલા બધા શું કરતા હતા? ઓહો, આ ડોક્ટર નીતિન મનુભાઈ નો દીકરો. જા સમજો. હવે મનુભાઈ કઈ રીતે ઓળખાય? ડોક્ટર નીતિન ના પપ્પા. જા સમજો. જો વિચાર. પહેલા પુત્ર પિતાના નામે ઓળખાતો હોય, હવે પિતા કોના નામે ઓળખાય? પુત્રને નામે. જા સમજો. તો કે એવું છે કે શિષ્યને નામે આચાર્ય જાણીતા થાય? આચાર્યને કોઈ શિષ્યની ઓળખાણ શું છે? જરૂર જ નથી. એટલે કે છે કે આવું થઈ શકે કે નહીં? આચાર્ય છે શિષ્ય દ્વારા આચાર્ય શું થાય? જાણીતા. જો આજકાલના ગુરુ જો આવું જ કરતા હોય. અમારા આશ્રમમાં કોણ કોણ આવે? પેલો આવે, આ આવે, ફલાણો આવે. એમ શિષ્યથી જો વિચાર. એનો અર્થ શું થયો? આચાર્યથી શિષ્ય ઓળખાય કે શિષ્યથી આચાર્ય ઓળખાય? આ સમજવાનું. જો એટલા માટે અમારા સ્વામીજીને એવું નથી કે આપ બધા જાણે નહીં એટલે સ્વામીજી કોણ છે એમ ખબર નથી. મોટા મોટા ઇન્ડસ્ટ્રીયલિસ્ટ સ્વામીજીના શિષ્ય, પણ સ્વામીજીનો પહેલેથી જ નિયમ છે કે હું તમારા નામે નહીં ઓળખાવ, મારા નામે તમે ઓળખાવ. જો આ સમજો. આને બ્રહ્મ વર્ચસ કહેવાય. સ્વામીજી કહે છે કે મારા કોણ શિષ્ય છે એનાથી મારે ઓળખાણ કરાવવાની જરૂર નથી. આજે આ બધે તમે વાંચો ને, આ બધા આ જાતના બધા અમે બોમ્બે મોટા મોટા મેકર્સ એન્ડ મેકર, મોટા મોટા બિલ્ડર બોમ્બેના જે કહેવાય મેકર્સ એન્ડ મેકર્સ કહેવાય, વર્ષોથી ચાલે. એની એક પાર્ટનર છે, એક સ્વામીજીની ટ્રસ્ટી છે. પણ સ્વામીજી એવું નથી કહેવા માંગતા કે આ મારી ટ્રસ્ટી છે. એમ નહીં, પોતાનાથી જ પોતાની ઓળખાણ છે. બ્રહ્મ જ્ઞાન એ જ મારી ઓળખાણ છે.
જો આ સમજો, શિષ્ય એ ઓળખાણ નથી, બ્રહ્મ જ્ઞાનનો આચાર્ય છું એ ઓળખાણ હોવી જોઈએ. જો આ સમજો, વશિષ્ઠ મુનિ દશરથને કારણે જાણીતા નતા. જો સમજવાનું, વશિષ્ઠ મુનિ એમના બ્રહ્મર્ષિ તરીકે જાણીતા હતા. હું તો દશરથનો ગુરુ છું એમ નહીં. એટલે અહીંયા કેટલી ટીકાકાર કે છે, કિમ આચાર્ય શિષ્યને કિમ અર્થમ યશાદિ પ્રાર્થતે, કે જરૂર જ નથી. કેમ? યશસ્વિન શિષ્યા હિ લોકે યશસ્વિન ભવંતી. કે જો શિષ્ય જો યશસ્વી હોય તો કે આચાર્ય યશસ્વી બને નહીં. આચાર્ય યશસ્વી છે એટલા માટે શિષ્ય શું બનશે? યશસ્વી બને. અને એટલા માટે જો એટલે શંકરાચાર્ય આગળ કહી ગયા ને કે આ બે પ્રાર્થના જે સહનૌ યશ સહનૌ બ્રહ્મ વર્ચ સમજે છે એ પ્રાર્થના આચાર્યની નથી, શિષ્ય વચનમ એ તે. આ બે વચન કોના છે? શિષ્યના વચન છે. શિષ્ય કહી રહ્યો છે કે આ મારા ગુરુજી છે, આ ગુરુજીથી હું જાણીતો થઈ જાઉં. સ્વાર્થમેવ શિષ્ય. શંકરાચાર્યજી કહે છે ગુરુજીને તો કૃતાર્થ છે, એને કોઈ સ્વાર્થ નથી ને એનો કોઈ પ્રયોજન નથી. સ્વાર્થ કોનો છે? શિષ્યનો સ્વાર્થ છે. અને શિષ્યનો સ્વાર્થ શું છે? સ્વાર્થમેવ શિષ્ય ગુરોહો યશ પ્રાર્થયતે. આ સ્વાર્થી શિષ્ય છે જે ગુરુના યશની પ્રાર્થના કરી રહ્યો છે. કેમ? કે મારા ગુરુ યશસ્વી હોય તો મને યશ મળે. અને એટલે કે છે કે ગુરુજીનું યશ શિષ્ય માંગી રહ્યો છે, ગુરુજી માંગી રહ્યા નથી. કેમ? કે મારા ગુરુજી યશસ્વી હશે તો એ યશસ્વી ગુરુનું નામ પણ મને મળી શકે. અને એટલે કે છે પૂર્વવત્તમ કૃતાર્થ આચાર્ય નામ ભવતી. આમ બ્રહ્મ વર્ચસ બ્રહ્મ તેજની પ્રાર્થના કરવામાં આવે, યશની પ્રાર્થના કરવામાં આવી. હવે શું કરવામાં આવે છે? હવે ખરેખર ઉપનિષદ શરૂ થાય છે. જો આ સમજો. અને એટલા માટે મંત્રમાં શું છે? અથ અતઃ. બે શબ્દ છે, અથ અતઃ. અથ અને અત બે શબ્દ મંત્રમાં છે. એટલે શંકરાચાર્યજી આપણે સમજાવે છે કે આ બે અર્થ, આ બે શબ્દો કેમ અહીંયા મૂકવામાં આવ્યા. એટલે કે છે અથ અનંતરમ અધ્યયન લક્ષણ વિધાનસ્ય પૂર્વવૃત્તસ્ય. અથ નો થાય અનંતરમ. અથ એટલે હવે પછી. અથ એટલે શું થાય? હવે પછી. અનંતરમ હવે પછી. તો કે હવે પછી એટલે શું? જો સમજો, અમે તો ઉપનિષદ ભણવાનું હમણાં જ શરૂ કર્યું. આ પહેલાનું શું આવ્યું? પૂર્વવૃત્ત છે પહેલાનું. જો વિચાર, ગઈ વખતે આપણે જોઈ ગયા કે આ જે તૈત્તિરીય ઉપનિષદ જે છે એ તૈત્તિરીય સંહિતામાં શું છે? એને આ તો એનું પાંચમો છે. જો સમજો, પ્રપાઠકમાં આ પાંચમો પ્રપાઠક છે જેને શિક્ષાવલ્લી કહેવામાં આવે. છઠ્ઠો પ્રપાઠક છે જેને બ્રહ્મવલ્લી બ્રહ્માનંદવલ્લી કહેવામાં આવે. સાતમો પ્રપાઠક છે જેને આપણે ભૃગુવલ્લી કહીએ. એનો શું થયો? આગળ બધા પ્રપાઠક નું અધ્યયન થઈ ગયું. પૂર્વવૃત્ત પહેલા જે બધા પ્રપાઠક નું અધ્યયન થઈ ગયું, હવે પછી આ છે. તો કે હવે પછી એવું શું કામ કીધું? તો કે છે હવે વિશેષતા છે. અત્યાર સુધી જે ચર્ચા કરવામાં આવી એ કર્મની ચર્ચા કરવામાં આવી, ગતિ આગતિની ચર્ચા કરવામાં આવી. હવે જે શરૂ થઈ રહ્યું છે શું છે? ઉપનિષદ શરૂ થઈ રહ્યું છે. અને એટલા માટે શું છે? અથ. જો આપણે તો સમજી ગયા આ બધી વસ્તુ. ભાષ્યમાં શંકરાચાર્ય આપણે દર્શાવ્યું કે પહેલા કર્મની ચર્ચા કરવામાં આવી, હવે ઉપનિષદની ચર્ચા કરવામાં આવી. પણ ઉપનિષદે પોતે પણ બતાવવું પડે કે આ અત્યાર સુધી કર્મની ચર્ચા હતી, હવે ઉપનિષદની જ્ઞાનની ચર્ચા છે. એમ ઉપનિષદમાં પણ એનો શું થવો જોઈએ? સંકેત થવો જોઈએ. એ દર્શાવવું પડે ઉપનિષદે પણ કે હવે શું થઈ રહ્યો છે? વિષય બદલાઈ રહ્યો છે. જો આ સમજો, જો ગીતામાં પણ એશાતે વિહિતા સાંખ્ય. ગીતામાં ભગવાન કહે છે અર્જુન અત્યાર સુધી મેં તને જે ચર્ચા કરી એ જ્ઞાનની ચર્ચા કરી. એશાતે વિહિતા સાંખ્ય બુદ્ધિ યોગમ શૃણ અર્જુન. હવે હું તને કર્મયોગની ચર્ચા કરીશ, તે તું હવે સાંભળ. આમ ભગવાન પણ શું કરી રહ્યા છે? બે વિભાગ અલગ બતાવે છે કે અર્જુન અત્યાર સુધી જે ચર્ચા કરી આત્મતત્વના સ્વરૂપની મેં તને ચર્ચા કરી, હવે હું તને આત્મજ્ઞાન મેળવવા માટે યોગ્યતા, લાયકાત, પાત્રતા મેળવવા માટે જે જરૂરી છે કર્મયોગની હવે હું તને ઉપદેશ કરીશ.
એમ અહીંયા ઘડી પણ ઉપનિષદ સ્વયં આપણને કે છે, આ મંત્ર સ્વયં કે છે, અથ અનંતરમ અધ્યય લક્ષણ વિધાનસ્ય પૂર્વવૃત્તસ્ય, પહેલા જે બધું અધ્યયન કરવામાં આવ્યું છે એ અધ્યયન પહેલા કર્યા પછી હવે અથા તો છે ને, અથ પહેલા જે અધ્યયન કર્યું તો છે, હવે પછી જે આપણે અધ્યયન કરીશું એનો વિષય અલગ છે. એટલે કે છે ગ્રંથ ભાવિતા બુદ્ધિ ન શક્યતે સહસા અર્થ જ્ઞાન વિષયે. શંકરાચાર્યજી કે છે અતઃ એટલે એટલા માટે. અતઃ નો અર્થ શું થાય? એટલા માટે. તો કે આ એટલા માટે કહેવાની શું જરૂર હતી? તો કે એટલા માટે એટલે કેવું પડ્યું કે પહેલા જે ચર્ચા કરવામાં આવી એ કર્મની ચર્ચા છે. સહસા એટલે શું છે? અચાનક જ જો તમે જ્ઞાનની ચર્ચા શરૂ કરી દો તો જ્ઞાનમાં એને રુચિ પડશે. જો આ મોટી મુશ્કેલી ગ્રહસ્થોની એ જ છે કે પેલું કર્મમાં એટલો બધું શ્રદ્ધા છે, વિશ્વાસ છે આપણો, કે આપણે એટલો વિશ્વાસ આ બ્રહ્મ જ્ઞાન પર થતો નથી. એટલે વેદાંતમાં આવ્યા પછી પેલો પ્રશ્ન પૂછ્યો, હવે હું શું કરું? એટલે કઈ કરવાનું છે જ નહીં, જાણવાનું છે. જો તમે કર્મ પરથી આપણો વિશ્વાસ ઉઠવો જોઈએ. કેમ? કર્મ કિમ પરમ કર્મ તદ જડમ. આ કર્મ કેવા છે? જડ છે, અનિત્ય છે, વિકારી છે. અને જો કર્મ જડ, અનિત્ય, વિકારી છે તો એ કર્મ ક્યારેય મારું કલ્યાણ નહીં કરી શકે. પણ એકવાર જે કર્મ કરવાની આદત પડી ગઈ હોય, કર્મ પર જ આપણને શ્રદ્ધા હોય, કર્મથી ધનની પ્રાપ્તિ થતી હોય, કર્મથી ભોગ મળતા હોય, એટલે પેલું કર્મ અચાનક છૂટે નહીં. જો સમજો. અને જો કર્મ અચાનક છૂટતું નહીં હોય તો પછી બ્રહ્મ જ્ઞાનની ચર્ચા કરવી પણ કેવી છે? વ્યર્થ થઈ જાય. એટલે શંકરાચાર્યજી કહે છે ગ્રંથ ભાવિતા, આ કર્મકાંડ ભણીને ગ્રંથ ભાવિતા બુદ્ધિ, એને કારણે જે બુદ્ધિ એની બની ગઈ છે એ બુદ્ધિને અચાનક જ અર્થ જ્ઞાન વિષયે. જો એટલા માટે વિષ્ણુ સહસ્રનામનો પાઠ કરવો એક વસ્તુ છે. જો સમજો, વિષ્ણુ સહસ્રનામનો પાઠ આપણે રોજ કરતા હોઈએ, શિવ મહિમ્નનો પાઠ રોજ કરતા હોઈએ, અર્થ જ્ઞાન વિષયે. પણ જો એને એમ કહીએ કે ચાલ હું તને શિવ મહિમ્ન સ્તોત્રમાં શું કહેવામાં આવ્યું છે એ અર્થ હું તને આપું, તો એમાં કેટલાને રુચિ થાય? એ સમજવામાં કોને રુચિ હોય? અચાનક રુચિ નહીં થાય. એનો અર્થ સમજવા માટેની રુચિ અચાનક થતી નથી. જો એટલા માટે એક ભાઈ મારી પાસે આવીને મને કે આ ગીતા તમે સમજાવો ને, આ ગીતાના એક એક શ્લોકનો અર્થ મને કહી દો. ગીતાનો અર્થ વાંચવાથી તો ગીતા સમજાઈ જતી હોય ને તો કરોડો લોકોને બ્રહ્મ જ્ઞાન થઈ ગયું હોત કે દિવસનું. જો વિચાર. અને જો એક અર્થ અનુવાદ વાંચવા માત્રથી જ જો જ્ઞાન થતું હોત તો શંકરાચાર્યજી ભાષ્ય લખવાની જરૂર નથી. જો આ સમજવા. ગીતાનો રોજ પાઠ કરવો એક છે, શિવ મહિમ્નનો પાઠ કરવો એક વસ્તુ છે. એટલે શંકરાચાર્યજી કહે છે આ રોજ પાઠ કરતા હોય વેદનો, જો આ તૈત્તિરીય ઉપનિષદનો પણ રોજ પાઠ થાય. જે લોકો પંડિતો જે છે એ લોકો પણ આ તૈત્તિરીય ઉપનિષદનો શું કરતા હોય? પાઠ રોજ કરતા હોય. પણ પાઠ કરવામાંથી અર્થ જ્ઞાન વિષયે, એના અર્થને સમજવા માટેનો એને અનુરૂપ બુદ્ધિ અચાનક કોઈની થતી નથી. અને એટલે શું કે છે? સહસા ન શક્ય તે બુદ્ધિ, અચાનક એને જાણવાની સમજવા માટેની બુદ્ધિ કોઈને થઈ શકતી નથી. અવતારયતુમ ઇતિ અતઃ સંહિતાયાઃ ઉપનિષદમ અથાતો સંહિતા. જો સમજો મંત્રમાં શું કહેવામાં આવ્યું? અથાતઃ સગુંહિતાયાઃ ઉપનિષદમ વ્યાખ્યાસ્યામઃ. આચાર્ય શું કહે છે હવે આપણને કે હવે પછી એટલે કે કર્મકાંડ પછી અતઃ, કારણ કે તો કારણ શું છે કે અચાનક ઉપનિષદમાં રુચિ નહીં થાય, સીધું બ્રહ્મ જ્ઞાનમાં રુચિ થઈ શકે નહીં. એટલે પહેલા કયા ઉપનિષદની ચર્ચા કરીએ છીએ? સંહિતા ઉપનિષદની ચર્ચા અમે કરીએ છીએ. આ સંહિતા ઉપનિષદની ચર્ચા પહેલા કરીને એની બુદ્ધિમાં કર્મ પ્રત્યે વૈરાગ્ય આવે. જો એટલે હું વારંવાર કહું છું, દિવસમાં એવો વખત રાખો કે કંઈ પણ કર્યા વગર તમે બેસો. આયોજને નથી કરવાનું, પ્રયોજને નથી, ચૂપચાપ 5 મિનિટ બેસો રોજ. દિવસના જો સમય નહીં હોય ને તો સવારે ઉઠ્યા પછી શું કરો? જેવા જાગી જાઓ ને એવા પથારીમાં
5-10 મિનિટ બેસી રહો. પણ આપણી મુશ્કેલી શું છે, જ્યાં બેઠા ને એટલે બસ હવે ઉઠીને તૈયાર થઈ જાવ ને પછી પેલાને ફોન કરવું, એ ફોન કરે એટલે આવી જાય. જો સમજ, ક્યારે ભૌતિક રીતે અથવા માનસિક રીતે કર્મ વગર આપણે રહી શકતા જ નથી. જો કર્મ આપણને શું છે, કર્મ કરવાની આપણને આદત પડી ગઈ છે એટલે કંઈક ને કંઈક કરતા જ નતા. અને ભૌતિક રીતે કઈ નહીં કરવાનું હોય તો શું કરવાનું હોય, માનસિક રીતે ચાલતું જ હોય આપણું મગજ. નાહીએ ને કામ કરીએ ને કામ કરીએ, ગાડીમાં જતા હોય ત્યારે પણ શું છે, કંઈક ને કંઈક મગજ ચાલ્યા જ કરતું હોય. આ ચાલવા નીકળું ને તો બહુ મજાનું જોવા મળે. આ ઘણા લોકો આમ ચાલવા નીકળે ને એને જો એને મગજમાં શું ચાલતું હોય, એ ઘણા પેલા બબડતા હોય. જો સમજો કે સતત આપણું મન કેવું છે, એને કર્મની આદત પડી ગઈ. આ સંસારીઓના 2 લક્ષણ છે આ સમજવા. મહાત્મા આ સંન્યાસીની દ્રષ્ટિએ વિચાર ને તો સંસારીના 2 લક્ષણ હોય. એક લક્ષણ છે એનું દુઃખી થવાની આદત અને બીજું લક્ષણ છે એનું કર્મની આદત. એટલે બધી વસ્તુ કર્મની દ્રષ્ટિએ જ વિચાર. મેં આટલું કર્મ કર્યું, મને આટલું ફળ મળવું જોઈએ. અધિકસ છે અધિકમ ફલમ એને કહેવાય. જેટલું કર્મ વધારે કરીએ એટલું કર્મ ફળ વધારે મળે. આ બ્રહ્મમાં તો કઈ કર્મ કરવાનું જ નથી, શું મળવાનું? હા જો એટલે શંકરાચાર્ય બહુ સુંદર ચર્ચા કરે કે અચાનક જ કોઈને આ બધું કર્મ છોડી દેવાનું. જો એટલે ગીતામાં ભગવાન 3જા અધ્યાયમાં કીધું, ઇન્દ્રિયાણી સંયમ્ય ય આસ્તે, બધી ઇન્દ્રિયોને બંધ કરીને બેસી ગયો. માનસા સ્મરણ, મનથી શું કરતો રહેવાનું? સ્મરણ કરતો જ રહેવાનું. ઇન્દ્રિયાર્થાન વિમૂઢાત્મા, કે ઇન્દ્રિયોના અર્થ, ઇન્દ્રિયોના વિષયમાં મોહિત થયેલો છે. મિથ્યાચાર સૌચ્યતે, પછી એ કોણ બની જાય? દંભી થઈ જાય. જો વિચાર, સંન્યાસી આ ફક્ત ગ્રહસ્થો માટે એમ નહીં, આ સંન્યાસીઓની આવી જ હાલત છે. જો સમજો એટલે ભગવાન ગીતામાં 5મા અધ્યાયમાં કહે છે, સંન્યાસસ્તુ મહાબાહો દુઃખમાપ્તુમ અયોગતઃ. કર્મયોગ દ્વારા જેને અંતઃકરણ શુદ્ધિ કરી નથી, અંતઃકરણનું નૈશ્ચલ્ય મેળવ્યું નથી, એને માટે તો આ બધું શું થઈ જાય? સંન્યાસ પણ એને માટે કેવો છે? દુઃખ આપવા વાળો જ થઈ જાય. જો આજકાલ જેટલા પણ મહાત્માને અનુલક્ષીને કૌભાંડો બહાર આવે ને, એ કોને કારણે આવે છે? ઉપાસનાઓ કરી નથી, સાધના કરી નથી, અંતઃકરણ શુદ્ધિ થઈ નથી અને સંન્યાસી બની ગયા. અને ઘણી વાર બની નહીં ગયા, પેલા ગુરુજી બનાવી દે એમ. સમજો, એક ભાઈ છે, હું ફ્લોરિડા 2004માં ગઈ, તો ત્યાંથી હું બીજી એક જગ્યાએ ગઈ, મારા ગુરુબેન ત્યાં રહે છે. તો ત્યાં એક કોન્ફરન્સ હતી. આ જુદા જુદા, જો આપણને એવું લાગે કે આ જગતમાં આપણી દ્રષ્ટિએ જોઈએ ને તો આપણી દ્રષ્ટિએ તો એવું જ લાગે આપણને કે એક હિન્દુ ધર્મ છે, એક ક્રિશ્ચન ધર્મ છે ને એક મુસલમાન ધર્મ છે. જો આ વિચાર ખરેખર જુઓ ને તો ઘણી પ્રકારની સંસ્કૃતિઓ છે. આપણે પૃથ્વી પર શું છે? અનેક પ્રકારની સંસ્કૃતિઓ છે, અનેક પ્રકારના ધર્મો છે. આ 3 જ ધર્મ નથી, આ સમજ. અને દરેક ધર્મને તમે જુઓ ને તો એમની પોતાની વિશેષતાઓ છે. આફ્રિકાનું પોતાનું એક કલ્ચર, સંસ્કૃતિ છે. ત્યાં પણ આ બધા ખ્રિસ્તીઓ જઈને શું કર્યું છે? સફાયો જ બોલાવી દીધો. એવું જ દક્ષિણ અમેરિકાની પોતાની સંસ્કૃતિ છે, એનો પણ એ લોકોએ શું કર્યો છે? સફાયો બોલાવ્યો. અમેરિકાનો જ વિચાર કરીએ તો અમેરિકામાં રેડ ઇન્ડિયન જેને કહેવામાં આવે, એ રેડ ઇન્ડિયનનું પણ પોતાની સંસ્કૃતિ, પોતાના વિચારો, પોતાનું જ્ઞાન છે. જો વિચાર, એને રિલિજિયસ ડાયવર્સિટી કહેવાય. એને શું કહેવાય? આ ધર્મની પણ વિવિધતાઓ, ડાયવર્સિટી એટલે વિવિધતાઓ છે. તો ત્યાં યુનિવર્સિટીમાં આ વિવિધ ધર્મના જે વિવિધતાઓ જે છે એના પર એક કોન્ફરન્સ હતી 5 દિવસની. જો તો એ કોન્ફરન્સમાં મારે ત્યાં જવાનું થયું. ત્યાં જઈને આપણને જયારે તમે બીજા બધા સંસ્કૃતિ, આ રેડ ઇન્ડિયન જે છે અથવા સાઉથ આફ્રિકાના જે છે કે સાઉથ અમેરિકાના જે લોકો છે, એ લોકોનું તમે સાંભળો ને ત્યારે તમને ખબર પડે કે એ લોકોની પણ સંસ્કૃતિ કેવી સુંદર છે, એ લોકોના વિચારો પણ કેટલા સુંદર છે. જો વિચાર, એ બધાને પણ આ પોતાની રીતે પોતાની સંસ્કૃતિઓ તો છે જ,
અને એ સંસ્કૃતિને અનુરૂપ એ લોકો પણ જીવન જીવી રહ્યા છે. એવું જ યુરોપમાં છે. જો આ સમજવાનું, યુરોપમાં એ બધી પોતાની સંસ્કૃતિઓ છે. આ ખ્રિસ્તી ધર્મ એ શું કર્યું છે? આ બધાને સફાયો કરી નાખ્યો. હવે એક બાકી રહ્યો આપણે હિન્દુ ધર્મ, એટલે હવે આપણને છોડતા નથી. જો વિચાર, તો ત્યાં હું ગઈ ને ત્યાં મેં જોયું એ લોકોની સંસ્કૃતિ વિશે, અને ત્યાંની ચર્ચા જયારે આપણે સાંભળીએ ત્યારે આપણને એમ થાય કે ઓહો હો, એ લોકોની પાસે જ્ઞાન છે. એમાં એક બેન આવ્યા હતા દક્ષિણ અમેરિકાના. મને કે અમે 5 કે 6 કુટુંબો છે, બાકીના બધાને શું બનાવી દીધા? ખ્રિસ્તી બનાવી. જોયું એમ કે પણ તમે પ્રયત્ન તો કરો. તો કે ના, કે લોકો એટલા ભૌતિકવાદમાં પડી ગયા છે અને પૈસાનું એટલું બધું પ્રલોભન છે કે અમારા ધર્મની વાત કરીએ ને તો એ લોકો એમ જ માને કે આ તો બધું જૂનું પુરાણું થઈ ગયું. એટલે જ્ઞાનમાં રુચિ થતી જ નથી. એ લોકો બિચારા પ્રયત્ન કરી રહ્યા છે કે પોતાની સંસ્કૃતિનું જ્ઞાન બધાને આપે. આજે ન્યુઝીલેન્ડની પોતાનું કલ્ચર છે, અને માઓરી કલ્ચર કહેવાય. ઓસ્ટ્રેલિયાનું એબોરિજિનલ કલ્ચર છે. એ ઓસ્ટ્રેલિયામાં આ લોકો બધા સફાઓ બોલાવી કાઢે. અને પછી જયારે એ કલ્ચર વાળા, સંસ્કૃતિ વાળા પોતાનું સ્થાન માગે, પોતાનું માગે, ત્યારે બધા હિંસક બની જાય. જો આ વિચાર. પણ તમે આટલા વર્ષો સુધી હિંસા કરી એનું શું? આ પેલું 100 ચૂહા માર કે શું કહેવાય? આ બિલ્લી હચકો છે. આ બરાબર એવું જ છે. અમેરિકા વાળા ગમે તેટલું કે જો અમેરિકાની બધી પુલ આ કોપનહેગનમાં ખુલી ગઈ, બધા રેડ ઇન્ડિયન્સ ને એ લોકોએ મારી નાખ્યા, અને હવે પોતાને શું માને છે? નહીં, અમે તો મોટા ભાઈ. કોણ? જગતના મોટા ભાઈ. આમ કર્મ શું થઈ જાય છે? મહત્વનું છે આપણા માટે. કર્મ જ આપણા માટે શું છે? મહત્વનું છે. એટલે શંકરાચાર્યજી કહે છે એક આદત છે કર્મની આપણને. એટલે જ્ઞાનની ચર્ચા કરીએ ને ત્યારે આપણને કઈ બહુ રુચિ નહીં થાય. આ વિવિધ ધર્મ વાળા જે બધા ત્યાં ભેગા થયા એ લોકોની આ જ ચર્ચા હતી. અમે લોકો 40 જણા હતા. જો સમજો. પણ ચર્ચામાં આ જ હતું કે કોઈને જ્ઞાનમાં રુચિ જ નથી. બધાને કર્મમાં રુચિ છે, ભોગમાં રુચિ છે, ધનમાં રુચિ છે. જો સમજો. જ્ઞાનનું સહસા, એટલે શંકરાચાર્ય શું કહે છે? અચાનક જ આમ કોઈને જ્ઞાનમાં રુચિ થઈ ગઈ અને અચાનક જ એ બ્રહ્મ જ્ઞાન માટે પ્રયત્ન કરે કે એવું તો શક્ય બનતું જ નથી. મિથ્યાચાર પછી થઈ જાય. એટલે ભગવાન પણ કહે છે કે આ બધામાં મિથ્યાચાર થયા વગર રહેતો જ નથી. અને એટલા માટે યોગ પણ જરૂરી, કર્મયોગ પણ અર્જુન જરૂરી છે, ભક્તિ પણ એટલી જ જરૂરી છે. બ્રહ્મ જ્ઞાન એમ થાય નહીં. જો સમજો. તો આ બધી ચર્ચાઓ જયારે ત્યાં જ્ઞાનની કે બધાને સંસ્કૃતિનો પ્રચાર કેમ કરવો, એના પુસ્તકો કેમ કરવા, આ બધી ચર્ચા કરી ત્યાં. તો એ ચર્ચા દરમિયાન એક બહુ મજાનું વસ્તુ બની કે ત્યાં આગળ બહુ સરસ મજાનું બધું ખાવાનું મળતું હતું. કાંદા લસણ નહીં, નોનવેજ નહીં. એટલે મને ન લાગી કે આ કોન્ફરન્સમાં જો આવી જાવ. એટલે મારા ગુરુબેન જાણે પેલું આયોજન કરેલું. મેં કહું આટલું સરસ મજાનું આમ ગુજરાતી ખાવાનું તું ક્યાંથી લઈ આવી? કે અમારે મજાના ભાઈ છે. જો કોણ છે? કે યોગીભાઈ. એમનું નામ શું છે? યોગીભાઈ. જો ગુજરાતી છે, યોગીભાઈ. કે યોગીભાઈ આગળ બહુ વર્ષોથી કે છે કે આ ગુજરાતી રેસ્ટોરન્ટ ચલાવે છે અને ગુજરાતી કેટરિંગ નું કરે અને બહુ સરસ એમનું ચાલે. કારણ કે ત્યાંના લોકોને હવે ખબર પડી ગઈ કે આ માંસાહાર યોગ્ય નથી, એટલે એ લોકો બધા હવે શાકાહારી બનવા માંડ્યા. અને એટલું સરસ ખાવાનું બનાવીને લઈ આવતા હતા. પછી યોગીભાઈ એક દિવસ આવ્યા ને એટલે પેલા મારા ગુરુબેન ઓળખાણ કરાય કે આ યોગીભાઈ છે. એટલે હું યોગીભાઈ બેસીને વાતો કર, જમવાનું બેઠા હતા ને તમે 2 જણા બેસીને વાતો કરતા. જો એટલે યોગીભાઈ, તમને યોગીભાઈ તમારું નામ કેમ પડી ગયું? કે તમારા માતા પિતા યોગી નામ રાખેલું? કે ના ના, મમ્મી પપ્પા યોગી નામ નહીં રાખેલું. તેમ કે તમારું યોગી નામ કેવી રીતે પડ્યું? કે હું તો મુંબઈ રહેતો હતો. અને પછી ત્યાં આગળ સ્વામિનારાયણ મંદિરમાં છે કે હું જો આ મારા સંપ્રદાય બોલવો નતો પણ બોલાઈ ગયો. તો કે ત્યાં મંદિરમાં હું રોજ જતો, પૂજા કરવી, સેવા કરવી, અને મને ગમતું ત્યાં આગળ, એટલે હું મારી સેવા બધું કરતો. પછી કે ત્યાં પેલા મહારાજ આવતા હોય, પછી મહારાજ બધી કરતા હોય,
એટલે એક દિવસ પેલા મહારાજે મને એમ કીધું તું સંન્યાસી બની જાય, કે તું આટલી સરસ સેવા કરે છે, તને ભગવાનમાં રુચિ છે ને, તો તું સંન્યાસી બનીને હવે જીવન જીવ. તો હું સંન્યાસી બની ગઈ દો, જા સમજો. અને વખત જતા 4-5 વર્ષમાં એ મંદિરમાં મુખ્ય સંન્યાસી મને બનાવી દીધો. જા સમજ. તો હું સંન્યાસી બનીને બધું કરતો હતો. ત્યાં મુંબઈમાં બધા લોકો આવે અને ભક્તોને ભજન કીર્તન કરાવવું, પૂજા પાઠ કરવું ને. પણ એ દરમિયાનમાં એક બેન અમારે રોજ પછી ત્યાં મંદિરમાં આવતા હતા, એની સાથે મારું મન મળી ગયું. જો વિચાર કે પછી કે હવે હું કરું છું. પેલા બેને પછી મને કે ફોર્સ કરે કે ના, કે તમે મારી સાથે લગ્ન કરો. કે હું સંન્યાસી. એટલે એક વાર જેમણે મને સંન્યાસ આપ્યો એ ગુરુજી ત્યાં આવ્યા, ત્યારે મેં ગુરુજી પાસે રડીને, ખૂબ રડીને, કાકલુદી કરીને મેં કબૂલાત કરી દીધી કે આ સંન્યાસીને શોભે એવું મારું મન નથી. એટલે હું પ્રમાણિકતાથી કહું છું કે મને આ સંન્યાસનો ત્યાગ કરવા દો અને મને ગ્રહસ્થ જીવન શરૂ કરવા દો. જો આને પ્રમાણિકતા કહેવાય, આ સમજજો. કબૂલ કરી લીધું એમણે. અને ગુરુજીએ પણ કે મારી પ્રમાણિકતા જોઈને, મારી સરળતા જોઈને સ્વીકારી લીધું. મને વળી પાછો સંન્યાસ મારો છોડી દીધો. મેં આ બેન સાથે લગ્ન કર્યા અને એટલામાં એમ કે મને અમેરિકા આવવાનું મળ્યું. પછી કે અમે રસોઈ પાણી શરૂ કરીને અમે યોગીભાઈ તરીકે જ, એટલે બધાને યોગીભાઈ જ ઓળખે. જો સમજો, બોલો અમેરિકાને યોગીભાઈ ભાઈ જ કે ને, યોગી કે જ ને. તો કે વર્ષોથી અહીંયા ઘડી કે હું 10-15 વર્ષથી અહીંયા છું, આ રસોઈ પાણી કરું છું. કે વિચાર, સંન્યાસી બનવા માત્રથી માનસિક રીતે કોઈ સંન્યાસી હોય એવું જરૂરી નથી. અને સંન્યાસી બન્યા પછી પણ, વૈરાગ્ય થયા પછી પણ, જો સમજો, જ્ઞાનમાં રુચિ થાય એવું જરૂરી નથી. અને એટલા માટે શંકરાચાર્યજી કહે છે આ સંહિતા ઉપનિષદ શાના માટે શરૂ કરવામાં આવી રહ્યું છે કે આ કર્મની આટલી બધી 5 અધ્યાયોમાં ચર્ચા કરી હોય અને અચાનક જ એને બ્રહ્મજ્ઞાનની ચર્ચા કરે, તું અકર્તા અભોગતા આત્મા છે, એ સીધું કોઈના મગજમાં ઉતરે પણ નહીં, કર્મ પ્રત્યે વૈરાગ્ય પણ નહીં થાય, જ્ઞાનમાં રુચિ પણ નહીં થાય. અને એટલે શંકરાચાર્યજી શું કહે છે, જ્ઞાન વિષયે બુદ્ધિ સહસા ન શક્યતે અવતારિતુમ